اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بھیجا؟ سب سے لاسٹ میں بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی تشریف لائے ان کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کون آئے؟ ہمارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں اتنی بے حیائی، اتنی برائی پھیل چکی تھی کہ انسان دوسرے انسانوں کا پوجا کرتا تھا۔ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے جا کر کے روتا تھا، گر گراتا تھا۔ انسان جو ہے کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی آگ کی عبادت کرتا تھا، تو کوئی سورج کی عبادت کرتا تھا، کوئی درختوں کو پوجتا تھا، تو کوئی پتھر کے سامنے سر ٹیکتا تھا، تو کوئی اپنے باپ دادا کا پتلا بنا کر کے اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتا تھا۔ ایسی حالت بن چکی تھی۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے باپ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے۔ بیٹی ہونا ایک عیب مانا جاتا تھا، بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں ہوتا تھا۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اگر جس برتن میں عورت کھا لیتی تو اس برتن میں کوئی انسان کھاتا نہیں تھا، اچھوت مانا جاتا تھا اس کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ ایک نبی چلے جاتے ہیں، ان کے 600 سال تک کوئی بیچ میں نہیں آتا۔ اب اگر لائٹ چلی جائے اور اندھیرا رہے تو انسان کیا کیا کرے گا اس کو خود ہی نہیں پتا، کدھر جائے گا نہیں جائے گا، کیونکہ جو چیز انسان کیا کرتا ہے، روشنی میں اس کو ہر چیز دکھائی دیتی ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ خراب ہے، یہ برا ہے، یہ بھلا ہے۔ لیکن جب اندھیرا ہو جائے تو پھر انسان کو کوئی چیز دکھتا نہیں ہے، جانا کدھر اور رہتا ہے، چلا جاتا ہے کدھر اور۔ تو یہی حالت، یہی استھتی ہو چکی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کہ انسان کو شعور نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ ہم کس کے سامنے جھکیں، کس کے سامنے جا کر کے مانگے، کون ہم کو دے گا۔ بلکہ انسان اتنا جو ہے ناسمجھ ہو چکا تھا کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کی پوجا کرتا تھا، اس کی عبادت کرتا تھا۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال، تقریباً 600 سال بعد آئے، 600 سال تک اندھیرا رہا، پھر وہ نور جو آیا، اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس کون آیا؟ ایک نور آئی اور ایک کتاب، ایک ایسی روشن کتاب آئی جس میں تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ نبی تشریف لائے جن کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نے کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے کبھی آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ آگے حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اے میرے نبی، آپ وہ نبی ہیں جن سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی عورت نے کسی بچے کو جنا ہی نہیں ہے، اتنے حسین اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ آگے فرماتے ہیں حضرت حسان خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو تمام عیب سے، انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے، کنجوسی ہوتی ہے تو نفرت ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اللہ نے ان تمام عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک پیدا کیا۔ کیسا پاک پیدا کیا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا ہی پیدا کر دیا جیسے آپ کی منشا تھی، جیسے آپ چاہتے تھے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہماری جو پستی کا عالم ہے، ہم جو آج نیچے چلتے ہوئے جا رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک کے جو ہے نقش قدم کو چھوڑ دیا ہے، ان کے عادات کو چھوڑ دیے، سنت کو چھوڑ کر کے ہم دنیا کے رسم و رواج پر جب سے چلنے لگے، ہم پستی کی طرف آنے لگے، ہم تنزلی کی طرف آنے لگے، ہمارا معیار گھٹتا چلا گیا۔ تو یہ مہینہ اس نبی کی طرف منسوب ہے جس نبی کو اللہ نے سب سے لاسٹ میں بھیجا، جن نبی سے زیادہ حسین کوئی نہیں، جس نبی سے زیادہ اہمیت والا کوئی نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ تو میں زمین کو پیدا کرنا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ جہنم کو پیدا کرتا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کیے ہیں اس وجہ سے کیونکہ میں نے آپ کو پیدا کیا۔ یعنی تمام چیزوں کا اصل جو مابع ہے، جو اصل جو چیز ہے، جو مغز ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
जब दुनिया में आए तो रोशनी फैल गई चारों तरफ, अंधेरा छटता चला गया, अंधेरा मिटता चला गया। फिर इंसान को एक अल्लाह की दावत दी कि आओ। पत्थरों को पूछते थे, वो हमारा रब नहीं है, क्योंकि पत्थर जो ऐसा है कि ना तो वो तुमको नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। जो तुम सूरज को पूछते हो तो हमारा रब वो है, सूरज तो डूब जाता है, मगरिब के वक्त सूरज तो डूब जाता है, हमारा रब वो है ला ताखुजू सीनतुम वला नौम, हमारा रब ऐसा रब है जिसको ना नींद आती है ना ऊँघ आता है। और एक दावत दिए कि आओ उस रब की तरफ जो एक है, जिसके साथ उसका कोई हमसर नहीं, वो रब जो तमाम ऐबों से पाक है, वो रब जो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है हमसे, उस रब से आकर के मोहब्बत करो जो तुम्हें हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारे शहरक से भी ज़्यादा करीब तुमसे रहता है। लेकिन हमें इसका शऊर भी नहीं होता कि हम जिस ज़ात पर ईमान लाए हैं वो ज़ात ना कभी सोती है, ना उसको नींद आती है, ना उसको कभी वो कभी जुदा हो सकती है। हम ऐसी ज़ात पर ईमान लाते जो हमसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करती है। हम अपने आप से इतना मोहब्बत नहीं करते जितना हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है। तो हमें चाहिए कि ये महीना हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। हम इस महीने में क्या करें, एक चीज़ को अपने ऊपर लाजिम करें। इस माह मुक़द्दस में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके सदक़े में जान मिली, ईमान मिला, कुरान मिला, हर शय उनके सदक़े में मिली, उनकी ज़ात पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजें। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। और दुरूद पढ़ने का सवाब यह है कि जब बंदा एक बार दुरूद पढ़ता है तो क्या क्या उसके फवायद होते हैं। 10 गुनाह माफ कर दिया जाता है, उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं और 10 नेकियां भी मिलती हैं। अब सोचिए 3 सवाब एक चीज में। 10 नेकियां तो मिलती है, उसके बाद 10 गुनाहों को माफ किया जाता है, उसके बाद उसके 10 दर्जात को बुलंद किया जाता है। तो हमें चाहिए कि हम उस नबी की बारगाह में दुरूद भेजे जो नबी हमारे लिए रातों को उठ कर रोए थे। उस नबी की ज़ात पर दुरूद भेजें जिस नबी ने हमारे लिए कहा था कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तमाम अंबिया उस वक्त क्या कहते होंगे, क़यामत के दिन नफसी नफसी का आलम होगा, लेकिन एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात होगी जिनके ज़बान से नफसी नफसी नहीं उम्मती उम्मती की आवाज़ आएगी। हमको अल्लाह ने उस उम्मत में पैदा किया है जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रोते रहे, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते करते थक गए, और उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए न जाने कितने अंबिया किराम ने दुआ की है। लेकिन अल्लाह ने हमको तो बेमांगे ये नियामत अदा कर दिया। इसी वजह से जब किसी बंदे को कोई नियामत बगैर मांगे मिल जाती है ना, वो उसकी कदर नहीं करता है, उसकी अहमियत को नहीं समझता है। हम ऐसे ही लोग हैं कि अल्लाह ने हमको इस उम्मत में उम्मत मोहम्मदिया में पैदा कर दिया, हम इसकी अहमियत को नहीं जानते कि रसूलुल्लाह की ज़ात कैसी ज़ात है। रसूलुल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि हम आज गुनाह करते हैं लेकिन उसका अजाब नाजिल नहीं होता। लेकिन हमारे नबी करीम की ज़ात आने से पहले के बनी इसराइल में अगर कोई गुनाह करता था तो उसी वक्त उसको सजा मिल जाती थी, लेकिन हमारे नबी की बदौलत अल्लाह कभी अजाब को नाजिल नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि जब हमारे नबी ने हमको इतना ज़्यादा मकाम दिया, इतना ज़्यादा अहमियत दिया, इतना ज़्यादा अल्लाह का करीबी बना दिया, तो हमको भी चाहिए कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सबसे ज़्यादा दुरूद भेजें और दुरूद भेजकर अपनी मोहब्बत को इस्तवार बख्शें, अपनी मोहब्बत में इस्तमरार लाएं, अपनी मोहब्बत को में तसलसल लाएं। जब तक हम अपने नबी से अपने जानों से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकते। आखिरी हदीस में सुनाता चलूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही व नासी अजमाइन। तुम में से कोई भी इंसान उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके बाप, उसकी औलाद, हत्ता कि उसकी जान से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी जान का परवाह ना करें, अपनी जान का कोई ख्याल ना करें, रसूलुल्लाह का ख्याल करें। क्योंकि रसूलुल्लाह से अगर हमें मोहब्बत हो जाएगी तो रसूलुल्लाह भी हमारे होंगे, अल्लाह भी हमारा होगा, जन्नत भी हमारी होगी, हमारे इख्तियार में हर कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर रसूल नाराज़ हो जाए तो ना अल्लाह राज़ी हो सकता है, ना हमें कभी जन्नत नसीब हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला
ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک شعر علامہ اقبال کا سناتا چلوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر چیز ہماری ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی محبت صرف پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔